ज्ञातितोऽक्षरं ब्रह्मा भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी जय स्वामी नारायण। समर्पणनी पराकाष्ठा कोने कहेवाय? श्रीजी महाराजनी दरेक आज्ञानुं जो पालन करवामां आवे तो आपणा जीवनमां आवती ए विपरीत परिस्थिति सामे पण ए आपणे ए लड़ी शकीए छीए, ए सारी रीते आपणे ऊभा रही शकीए छीए अने अंतरथी आपणे शांतिनो पण अनुभव थई शके छे। ए विपरीत परिस्थितिओ वच्चे पण ए स्थिरता माटे भगवान अने संतनी ए आज्ञानुं पालन करवुं जरूरी छे। तो आजे आपणे एवा मेथाणना काकाभाई गरासियानुं आख्यान सांभळवा जई रह्या छीए के जेमना जीवननी अंदर एक समर्पणनी पराकाष्ठा आपणने ख्याल आवशे। साथे साथे श्रीजी महाराजनी दरेक आज्ञानुं एमने अक्षरशः शब्दशः पालन पण करेलुं छे। घणी बधी वखत आपणने एक प्रश्न थतो हशे के आपणे आटला बधा समयथी सत्संग करीए छीए, समागम पण करीए छीए, पण जे रीते ए सुख आववुं पड़े छे, जे रीते आनंद वर्तवो पड़े ए रीते आनंद के सुख केम नथी आवतुं? तो एनुं कारण शुं छे? तो एनुं कारण एक ज छे के आपणे भगवान अने संतनी ए आज्ञानुं आपणे पालन ए शब्दशः करता नथी। जेटले आपणे भगवान अने संते जे आज्ञा आपी होय जो ए प्रमाणे जो जीवन जीववामां आवे तो अवश्य आपणा जीवननी अंदर ए विपरीत परिस्थितिओ वच्चे पण आपणे स्थिर रही शकीए छीए। मेथाणना त्या गरासिया हवे आ काकाभाईनुं नाम छे ने सत्संगना इतिहासनी अंदर अमर छे अने आपणे आमना प्रसंगो पण जाणीए छीए, पण हजी पण आपणे एमना एवा प्रसंगो नथी जाणता के जे प्रसंगो आपणने कंईक नवी प्रेरणा आपता होय। एमना बहेन एक हता जीजीबा एमनुं नाम। हवे रामानंद स्वामीना पोते आश्रित हता अने पोते एमने गृहस्थाश्रम कर्यो नहोतो जेम जीवुबा लाडुबाए ए पोते भगवाનમાં ए पतिव्रतानी टेक साथे प्रेम लक्षणा भक्ति साथे जोડાણ કરેલું હતું અને પોતે સાંખ્યયોગી બાઈ હતા। એવી જ રીતે આ એમના જે કાકાભાઈના બહેન હતા જીજીબા એ પણ પોતે એ ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યો નહીં અને એમને નક્કી કર્યું કે મારે બસ ભગવાનની મૂર્તિનું જ તે સુખ લેવું છે, મારે એ આ ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો જ નથી। હવે આ સાંખ્યયોગી બાઈ જેવું જીવન મેથાણમાં રહીને પોતે જીવતા, પણ જો એમને એક ભાવના શુદ્ધ મુમુક્ષુતા હતી। એમને શું હતું કે હું જે આનંદ કે જે સુખ લઈ રહી છું ને એ બીજા અન્યને પણ મારે આપવું છે, એટલે પોતે અન્યને સત્સંગ પણ કરાવતા, કથા વાર્તા પણ કરતા। અને મેથાણની અંદર એ રામાનંદ સ્વામીએ જ્યારે સદાવ્રત શરૂ કરેલું ત્યારે એમને સત્સંગ થયેલો હતો। એટલે આ પરિવાર શ્રીજી મહારાજમાં મન કર્મ અને વચને જોડાઈ ગયો। जो मन थी जोड़ावू जरूरी है, कर्म थी एटले सेवा थी जोड़ावू पण अगत्यनी वात छे, वचन एटले के आज्ञाए करीने। कारण के आ सत्संग में आपणे आव्या अने जो मन कर्म वचने जोड़ाया नहीं ने तो आपणे सत्संग में आव्या ज न कहेवाय। आपणे दरेक आज्ञानुं पालन ए करवू पड़े, मन ने मरोड़वू पड़े। मनमुखी नहीं भगवानमुखी गुरुमुखी थवू पड़े। અને આપણે મન અને જે ધનથી અને કર્મથી એ તનથી એ આપણે ભગવાનમાં સમર્પણ કરીએ તો ભગવાન અને સંતને ગમે છે। અને કાકાભાઈ હતા એમના ભાઈ, તો એ તો પોતે ગામધણી અને એમની ભક્તિને વશ થઈને શ્રીજી મહારાજ મેથાણની અંદર એમને ત્યાં ઉતરતા। હવે સંવંત 1862 છે ને શ્રીજી મહારાજ સૌ પ્રથમવાર સિદ્ધપુરની અંદર महाशिवरात्रि करी अने रुद्री एमज ब्राह्मणों 84 त्यारे करावेली महाराजे। तो ई वखते काकाभाई अने पूजाभाई हवे श्रीजी महाराज साथे घोड़े सवार थईने विचरण करवा हता। एटले स्वाभाविक रीते फागण सुद बीजनो दिवस एटले ब्रह्म भोजन यज्ञ शरू थयो
એટલે બ્રાહ્મણો આમ જમીને છે ને શ્રીજી મહારાજનો આમ જય જયકાર કરતા જાય અને દક્ષિણાની અંદર શ્રીજી મહારાજ છે ને બધાને કંઈક ને કંઈક તો જણસ આપતા જ હોય, એટલે કંઈક તો કંઈક ભેટ આપે જ તે. હવે બે બ્રાહ્મણો ભોજનમાં થોડાક મોડા પડ્યા એટલે એમને શ્રીજી મહારાજને કીધું અમને દક્ષિણા આપો, અમે તો રહી ગયા છીએ. એટલે શ્રીજી મહારાજ પાસે ત્યારે કોઈ વસ્તુ હતી નહીં, એટલે આ કાકાભાઈ ને પૂજાભાઈએ છે ને ઘોડા બાંધેલા અને એ ઘોડા છે ને બંને બ્રાહ્મણો શ્રીજી મહારાજે દાનમાં આપી દીધા પૂછ્યા વગર. સ્વાભાવિક રીતે ઘરની અંદર કોઈક જમણી બાજુ ઉપર આપણે કંઈક વસ્તુ મૂકવી હોય ને તો ઘરના બધાને પૂછવું પડે. અરે જમવામાં શાક બનાવવું હોય ને તોય બે ત્રણ વ્યક્તિને પૂછવું પડે. જો આપણે પૂછ્યા વગર બનાવી નાખીએ તો એ વ્યક્તિ જમે પણ નહીં અને ખોટો કંકાસ પણ થાય. એટલે આપણી આવી મનુસ્મૃતિ હોય છે, પણ ખરેખર આ ભગવાન અને ભગવાનના સંત અને એમના હરિભક્તોની કંઈક માનસિકતા અલગ હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે પૂછ્યા વગર આવી રીતે ઘોડા આપી દીધા. એટલે શ્રીજી મહારાજ પાસે કઈ વસ્તુ હતી નહીં, એટલે કાકાભાઈના અને પૂજાભાઈ ઘોડા બાંધેલા અને એ દાનમાં આપી દીધા. હવે વાત અહીંયા પૂરી થતી નથી. હવે આ કાકાભાઈ પૂજાભાઈએ જોયું કે આ બ્રાહ્મણો તો અમારા ઘોડા લઈને પોતે જાય છે, એટલે બંને છે ને શ્રીજી મહારાજ પાસે આવે છે અને શું કહે છે કે મહારાજ આ બ્રાહ્મણો અમારા ઘોડા ક્યાં લઈ જાય છે? તે શ્રીજી મહારાજ કે એ તો અમે એમને દાનમાં આપી દીધા. અને આ સાંભળીને કાકાભાઈ ને પૂંજાભાઈ બંને મૂંઝાઈ ગયા અને કીધું મહારાજ પણ અમારા ખડિયા તે ઉપર હતા, એમાં લુગડા જમવાના વાસણો બધું હતું. હવે અમે પહેરીશું શું અને ખાશું શું? શેમાં ખાશું અમે? અને આ સાંભળીને તો શ્રીજી મહારાજ પોતે હસતા હસતા કીધું કે બ્રાહ્મણોને જો આપેલું દાન હવે કઈ પાછું લેવાય નહીં. સાધુ પાસે જ બદલાવાનું વસ્ત્ર લઈ નાઈ લેજો અને પત્તરમાં સાધુ ભેળા જમી લેજો, પણ હવે એ પાછું કઈ આપણે લેવાય નહીં અને મગાય પણ નહીં. અને શ્રીજી મહારાજના ગમતાની અંદર આ કાકાભાઈ અને પૂજાભાઈ હતા એ પોતે રાજી થઈ ગયા અને આ પ્રકારે સમર્પણનો ભાવ જોઈને પાછા શ્રીજી મહારાજ પણ એમના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. જો મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય હોય ને તો ભગવાન અને સંતની અર્થે શું ન થાય? અરે સ્ત્રી હોય એ પુરુષનો ત્યાગ કરે, પુરુષ એ સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે, ધનનો ત્યાગ કરે, સત્તાનો ત્યાગ કરે, આવડતનો ત્યાગ કરે, માન મોટપનો ત્યાગ કરે, પણ જો આવો મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય થવો જરૂરી છે. અને આવો મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય આ કાકાભાઈના જીવનની અંદર પણ ચરિતાર્થ થતો જોવા મળે છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી હોય તો એ ગમે તે ધોરણની અંદર ભણતા હોય તો જો એ પોતે સમર્પણ ભાવથી પોતે જો કાંઈ પણ મહેનત કરે તો એને વિષયોને લગતું જ્ઞાન એના જીવનમાં ઉતરે જ તે. અને જો એ રીતે પોતે એ સમર્પણથી જોડાય નહીં શિક્ષક સાથે, પણ શિક્ષક કહે એમ કરે નહીં તો એ પોતે વિષયની અંદર પોતે એક્સપર્ટીસ ન થઈ શકે. શા માટે? કારણ કે પોતે મનમાં આવેલું પોતાનું કરે છે. જ્યારે ભગવાન અને સંત એ જે આજ્ઞા કરે છે ને આ આજ્ઞાનું પાલન એ અવશ્ય કરવું જોઈએ અને એવું આ કાકાભાઈ કરતા પણ હતા. એકવાર શ્રીજી મહારાજ છે ને ભાદરવા મહિનાની અંદર પધારેલા, તો એમાં જળઝીણી એમને કરી અને એ વખતે શ્રીજી મહારાજના શરીરની અંદર છે ને ગરમી બહુ નીકળેલી, એટલે જીજીબા પાસેથી ઘી અને સાકર મગાવીને પોતે જમતા. એટલે જીજીબાની ભક્તિથી શ્રીજી મહારાજના શરીરની બધી ગરમી છે ને દૂર થઈ ગઈ. પછી શ્રીજી મહારાજ જ્યારે બીજી વાર મેથાણની અંદર પધાર્યા ને ત્યારે અગાઉ કરેલી સેવા મુજબ તો જીજીબાએ શ્રીજી મહારાજ આગળ ઘી લાવીને મૂક્યું. તો શ્રીજી મહારાજે ઘી જોયું એટલે એમણે કીધું જો પહેલા અમારા છે ને શરીરે ગરમી હતી એટલે અમે ઘી અને સાકર લેતા, હવે તો અમે છે ને સાજા થઈ ગયા છીએ એટલે હવે અમારે કઈ ઘી લેવાની જરૂર નથી. તો કાકાભાઈ આ સાંભળ્યું એટલે કાકાભાઈ કે જો મહારાજ આપના પ્રતાપે ઘી તો ઘરમાં બહુ જાજુ છે એટલે પ્રેમથી જમો. અને એમ કહીને ઘીની બધી ભરેલી બધી બરણી હતી એ બધી મહારાજ આગળ મૂકે છે. તે એમાં તો 2-2.5 શેર ઘી હતું. એટલે ઘી લઈને તો શ્રીજી મહારાજ એમાં સાકર નાખ્યા વિના તે 2 હાથે પોતે જમવા લાગ્યા. તો પછી શ્રીજી મહારાજે કાકાભાઈને કીધું અમારે ઘી વધારે જોઈશે, કેમ કે અમે એકલા નહીં જમીએ, અમારી સાથે છે ને ઘણા બધા સખાઓ પણ છે. તે કાકાભાઈ કે મહારાજ આપના પ્રતાપે ઘી ઘણું છે, જમો અને જમાડો તમતાર, અમને કઈ ઉપાધિ નથી ને કઈ ટેન્શન નથી. તે એમ કહીને તો કાકાભાઈએ ઘરમાંથી ઘીની મોટી ગોળી લાવીને શ્રીજી મહારાજ આગળ મૂકી
અને શ્રીજી મહારાજ તો ગોળીમાં ઘી લઈને બે હાથે જમવા લાગ્યા. જમતા જમતા બધાએ સખાઓને કે લ્યો 2 શેર, લ્યો 2.5 શેર, અને સખાઓને પાછું આવી રીતના ઘી પીરસતા જાય, પાછું પોતે જમતા પણ જાય, અને ઘી પાછું હતું પણ જાજુ બધું. તો જમતા જમતા સુરા ખાચર અલૈયા ખાચરને કીધું કે અલૈયા માપમાં જમજો, મહારાજ તો ભગવાન છે તો બધું પચાવી જશે, પણ તમે ઓછું લેજો નહીતર શેરણ થઈ જશે ને કપડાય બગડશે. અને સુરા ખાચરની આ વાત સાંભળીને તો શ્રીજી મહારાજ હસે છે. જો ભગવાન જ્યારે આ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે ને ત્યારે આપણી સામાન્ય જેવા જ લક્ષણો લાવે છે, પરંતુ એ દરેક લક્ષણોની અંદર આપણે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે. કારણ કે દરેક સાધનાનું ફળ કયું છે? દિવ્ય ભાવ. અને જો દાદા ખાચરના જીવનની અંદર આ દિવ્ય ભાવ વણાયેલો હતો. તમે જો કે શિવલાલ શેઠના જીવનની અંદર પણ આ દિવ્ય ભાવ હતો. અગતરાયના પર્વતભાઈ, જીવુબા, લાડુબા, આ બધાય ભક્ત રત્નોના જીવનની અંદર એ આપણને આ દિવ્ય ભાવ જોવા મળે છે. તો આ દિવ્ય ભાવે કરીને આપણે ભગવાન અને સંતને દરેક ક્રિયાની અંદર દિવ્ય સમજવાના છે. જે લીલા કરે ને એમાં આપણે નિર્દોષ ભાવ, નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવાની છે. અને આ નિર્દોષ ભાવ કે નિર્દોષ બુદ્ધિથી જ તે ભગવાન અને સંતનો અતિશય રાજીપો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ રાજીપાથી આપણને અક્ષરધામ પણ બક્ષિસમાં આપે છે. એટલે ભગવાને કહ્યું, જો તમે શ્રીજી મહારાજે એ દરેક પ્રશ્નોનું એક જ તે સમાધાન આપ્યું છે કે મારી દરેક ક્રિયાની અંદર એ તમે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખજો. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતની તે એ બાય હરિભક્તો એ જ્યારે શ્રીજી મહારાજ પાસે ભગવા માગે છે ને ત્યારે એ ભગવાના ઉત્તરની અંદર કહ્યું કે જો આનું એક જ સમાધાન છે, મારી દરેક ક્રિયાને તમે દિવ્ય માનજો, નિર્દોષ જાણજો. જેમ નાનો બાળક એ ગમે તેમ જમે તો આપણને એનો અભાવ ન આવે. શા માટે? બાળક છે તો આપણે ભગવાનને બાળક નહીં પણ એમની દરેક ક્રિયાને આવી રીતે એ ગણવાની છે. અને એ વખતે જ્યારે શ્રીજી મહારાજ આવી રીતે હસી પડે છે સુરા ખાચરની વાત સાંભળીને, અને ત્યાં જ ગામના કાના પટેલ આવ્યા અને એમના મનની અંદર જો સંશય થયો કે આ કંઈ વધારાનું કંઈ ઘી છે, તો શા માટે બગાડતા હશે? તો આને કોઈ કાંઈ ભગવાન કહેવાય? તે આવી રીતે વિચાર કરીને પોતે પાછા વળ્યા. તે શ્રીજી મહારાજ કે કોણ પાછું વળ્યું? તો કાકાભાઈ કે મહારાજ એ તો કાના પટેલ હતા. તે શ્રીજી મહારાજ કે અમારા ચરિત્ર સર્વે કલ્યાણકારી છે, અને આ ઘી જમ્યા ને જમાડ્યું એની કોઈ સ્મૃતિ કરશે ને તોય અંતકાળે બ્રહ્મ મોહલ મળશે. અને પછી હસતા હસતા કીધું કે કાઠિયો, તમને ઘી જમતા જોઈને કોઈ દુઃખી થાય એવું નથી કરવું. અને એમ કહીને વધેલું ઘી, લોટ અને ગોળની તાસમાં કુલેર બનાવીને પછી તો ઘોડાઓને ખવડાવી દીધું. તો આવી અદ્ભુત લીલા ત્યારે શ્રીજી મહારાજે મેથાણની અંદર કરેલી હતી. તો જો ઘણી બધી વખત કાકાભાઈને આવી રીતે સુખ પણ આપેલું હતું. ખરેખર ભગવાન અને સંતની દરેક ક્રિયા આપણે એ દિવ્ય સમજવાની છે. અને આ દિવ્ય ભાવ આપણે રાખીશું ને તો અવશ્ય આપણને એમનું ધામ એટલે કે અક્ષરધામ એ આપણને બક્ષિસ મળશે. શ્રીજી મહારાજે પાછું ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને એની રક્ષા પણ ભગવાન અવશ્ય કરે જ છે. તો શ્રીજી મહારાજ અગોંતરા દુષ્કાળની આગાહી કરીને બધાને ચેતવ્યા હતા. એટલે કાકાભાઈ પૂજાભાઈને પણ કીધેલું દરબાર જો આવતા વર્ષે છે ને ભયંકર દુષ્કાળ પડશે, માટે તમે છે ને અશ્વો ને બળદ ને ભેંસો ને પશુઓ રહ્યા ને તમે જરૂર પૂરતા જ રાખજો, અને ઘાસચારાનો સંગ્રહ કરીને રાખજો. અને તમારા પરિવારને 1 વર્ષ સુધી જોઈએ ને એટલો બાજરો, ઘઉં, અનાજનો સંગ્રહ પણ પ્રથમથી જ તમે કરી લેજો. અગાઉથી અમે તમને કેવી શીવી. પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાનું પાલન આ દરબારે કર્યું નહીં. એમને એમ કે એમ કંઈ ક્યાં, અત્યારે તો બધું લીલુંછમ છે અને કંઈ એવું દેખાતું પણ નથી. જો ભગવાન અને સંત જે આજ્ઞા કરે ને એ આજ્ઞામાં ભળી જવું. આપણે કેવું થાય છે ઘણી બધી વખત આપણી બુદ્ધિ અને તર્ક આપણે લડાવીએ છીએ, પણ આ બુદ્ધિ અને તર્ક લડાવીએ છીએ ને એટલે ભગવાન અને સંતમાં અતિશય કરીને હેત કે વિશ્વાસનો અભાવના લીધે જ તે બુદ્ધિ તર્ક આપણે લગાડીએ છીએ. પણ એના લીધે છેલ્લે હેરાન તો આપણે જ થવાના છીએ. પણ જો ભગવાન અને સંત આપણને જે આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞાની અંદર આપણે ભળી જવાનું છે. આપણી બુદ્ધિ અને તર્ક આપણે એમાં ઉમેરવાની નથી. જો સુખી થવું હોય
કારણ કે લોકની અંદર ઘણા બધા એવા પદાર્થો છે, વ્યક્તિઓ છે, સ્વભાવો છે જે આપણને દુઃખી કરે, પણ આ ભગવાન અને સંતની જો તમે આજ્ઞાનું પાલન કરો ને તો તમે દુઃખી ન થાવ. એટલે ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આ સમજવાનું છે. આ સમજશું તો જ તે આપણા જીવનની અંદર આપણે આગળ વધી શકીશું. હવે આ બંને તો માન્ય નહીં, એટલે એમને દુષ્કાળના વર્ષની અંદર તો બહુ મુશ્કેલી પડી. અને બંને ભાઈઓએ એમની બહેન હતા જીજીબાઈ ને કહ્યું, બહેન આ દુષ્કાળના વર્ષમાં અત્યારે ખૂબ જ મુશ્કેલી છે, હવે આ વિપત્તિમાંથી છે ને ઉગરવાનો કોઈક ઉપાય છે તમારી પાસે? તો જીજીબાઈએ કીધું, ભાઈ તમને મહારાજે કહ્યું હતું એનું પાલન તમે કર્યું નહીં, અને મને પણ તમે તે વાત કરી નહીં. હવે તો મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ તેઓ રક્ષા કરે તો જ આ દુષ્કાળ પાર થઈ શકશે, બાકી આ દુષ્કાળ કંઈ પાર કરી શકાશે નહીં. અને એમ કહીને તો જીજીબાઈ એક વિનંતી પત્ર લખીને શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે ગઢપુર મોકલ્યો. અને પત્ર શ્રીજી મહારાજે વાંચ્યો. કરુણા ભીની શ્રીજી મહારાજ કોઈને કહ્યા વિના બસ એકલા જ ગુપ્ત રીતે મેથાણ આવ્યા. અને જીજીબા તો સમાધિનિષ્ઠ હતા, એટલે શ્રીજી મહારાજ તો મેથાણ આવી ગયા. તે એમને ખબર પડી ગઈ એટલે એમણે પોતાને બંધુને કીધું, જો મહારાજ પધાર્યા છે, દેવરામભાઈને ઘરે ઉતર્યા છે, તમે જડ જાણ પ્રાર્થના કરીને મહારાજને આપણા ઘરે લઈ આવો. મહારાજ જે કંઈ ઠપકો આપે ને બધા સાંભળી લેજો, કારણ કે આપણી ભૂલના લીધે આપણે આવી વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર આપણે પસાર થયા છીએ. બાકી ભગવાને તો આજ્ઞા કરેલી જ હતી, પણ આપણે નહોતા માન્યા. અને બંને ભાઈઓ તો પછી જીજીબાની આજ્ઞા મળે એટલે તરત તે પોતે એ દેવરામભાઈને ઘરે ગયા અને શ્રીજી મહારાજને તેડી લાવ્યા. તે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે જીજીબા, આ તો તમારો પત્ર વાંચીને અહીંયા આવવું પડ્યું, નહીં તે તમારા આ બે ભાઈઓ છે ને આ બે મેં પ્રથમથી જ એમને કહી રાખેલું, પણ એમને છે ને મારું વચન માન્યું નહીં. તે જીજીબા કે મહારાજ એ બધી વાતની મને ખબર પડી, પણ અમારો અપરાધ તમે છે ને ક્ષમા કરો. જો જ્યારે ભક્તના જીવનની અંદર કંઈક એવી મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત એ ભગવાન પાસે જાય છે, પ્રાર્થના કરે છે, પણ ત્યારે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે આપણા જીવનની અંદર ભગવાનને આપણે યાદ તો કરીએ છીએ, મુશ્કેલીમાં પણ કરીએ છીએ, પણ પાછું એક આપણે ક્ષમા ભાવથી એ આપણે આગળ વર્તવાનું છે, એ દાસ ભાવે આપણે વર્તવાનું છે. તો આપણા જીવનની અંદર એ ભગવાન અને સંત એ આપણી રક્ષા કરે છે. જો જીજીબાનો કંઈ વાક જ નહોતો, બંને ભાઈઓનો વાક હતો, એ પોતે માન્ય નહોતા, પણ જીજીબાએ તોય તે ક્ષમાની યાચના માગે છે. અને પછી તો શ્રીજી મહારાજ ત્યાં રોકાણા. કાકાભાઈને બાજરો અને બધું અનાજની સગવડતા કરી આપવાનો તે ભલામણ પત્ર હતો એ જેતલપુરમાં ભાઈ રામદાસ સ્વામી હતા એ ઉપર લખી આપ્યો. અને કાકાભાઈએ તો ગાડાઓ ત્યાં મોકલ્યા અને ભાઈ રામદાસ ભાઈએ તે અનાજની સગવડ બધી કરી આપી અને એમ પછી દુષ્કાળ ઓળગાવ્યો. તો જો આવી રીતે આપણા જીવનની અંદર એ આ જરૂરી છે. આમ તો આ કાકાભાઈના છે ને બે કુંવરો હાલાજી ને બહાદરજી એ પણ હતા, અને આ હાલાજી આગળ જતા તો ભક્ત થશે અને આ બહાદરજી સંસારમાં ની આસક્તિ છે એટલે એ માર્ગ ચાલશે નહીં. અને એમ કહીને મહારાજે છે ને હાલાજીને ટોપરાઈની પ્રસાદી આપેલી, અને એ ખરેખર એ ભક્ત પણ એવા જ થયેલા, પરંતુ જે એમના ભાઈ હતા બહાદરજી એ પોતે સંસારમાં બહુ આસક્ત હતા, એટલે એ કાંઈ ભક્તના બહુ માર્ગે એટલા બધા આગળ ચાલ્યા નહીં. તો જો તન કી જાણે મન કી જાણે જાણે ચિત્ત કી ચોરી, તેમ ભગવાન આગળ કંઈ છુપાઈ ન શકો. અને આપણને આ સ્પષ્ટ એ આ વાત ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. તો આવા હતા એ મેથાણના કાકાભાઈ, જેમના જીવનની અંદર એક સમર્પણની પરાકાષ્ઠા હતી, જેમના જીવનની અંદર શ્રીજી મહારાજને પ્રસન્ન કરવાની લગ્ની હતી, પણ એમની એક ભૂલના લીધે દુષ્કાળમાં એવી પરિસ્થિતિનો એમનો સામનો કરવો પડ્યો. પણ એમના બહેન હતા જીજીબા, જે પોતે ભગવાન પ્રત્યે એ મન કર્મ વચને જોડાયેલા હતા, અને એમને એ ગૃહસ્થાશ્રમ પણ સ્વીકાર્યો હતો નહીં, અને પોતે સાંખ્ય યોગી બાઈની જેમ બસ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે એ સત્સંગ કરતા અને બીજાને કરાવતા પણ હતા. તો એમના જ બળના લીધે એ દુષ્કાળનું પણ વર્ષ હતું ને એ સારી રીતે પસાર આ બંને ભાઈઓનું પણ થાય છે. તો ખરેખર આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય કહેવાય કે આપણા એ સંપ્રદાયની અંદર આવા ભક્ત રત્નો થઈ ગયા.
પણ આપણે એનાથી પણ વિશેષ જો ભાગ્યશાળી આપણે જો આપણી જાતને માનવું હોય તો આમના ચરિત્રોમાંથી આપણા જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક શીખ પ્રાપ્ત કરીએ. પ્રથમ તો આપણને શીખ એ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે ભગવાન અને સંત જે લીલા કરે ને એ દરેક લીલાને આપણે શું સમજવાની છે? એ અલૌકિક સમજવાની છે. એ મનુષ્ય ભાવ નહીં, દિવ્ય ભાવથી જોવાની છે. નિર્દોષ બુદ્ધિ, નિર્દોષ ભાવથી જોવાની છે. આ પ્રથમ શીખ આપણને પ્રાપ્ત થાય. બીજી શીખ આપણને પ્રાપ્ત એ પણ થાય કે આ ભગવાન અને સંત જે આજ્ઞા કરે ને એ આજ્ઞા આપણે અક્ષરશ એ પાલન કરવાની છે. અને જો એ પાલન કરીશું તો ભગવાન અને સંતનો અતિશય રાજીપો આપણે પ્રાપ્ત એ કરી શકીશું. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારે પણ એવા જ માળાના મણકાની અંદર આવવું છે, આવી જ અમારે સાધના કરવી છે, આવું જ અમારે સમર્પણ ભાવ અમારે પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચવું છે. તો એવું બળ આપો, એવી બુદ્ધિ આપો, એવો વિચાર આપો અને એવું કરવાની અમને પ્રેરણા પણ આપો કે જેથી અમે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એવી ઉચ્ચ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરીને તમને રાજી કરી શકીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.